स्टोरी डॉट आउ गोटे अध्याय को स्वागत। आज कथा हवा सारा राज्य में निर्वाचन पर्व चली। आज गोटे दिन में विभिन्न स्थान में निर्वाचन होची। सबुठ बड़ कथा है आज पुरी भुवनेश्वर कटक भली तीन गुरुत्वपूर्ण स्थान में लड़ई होची। सहित संबलपुर जो केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान लड़ुंट बीजेडी जे सेनापति सांगठनिक संपादक प्रणव प्रकाश दास से लड़ुंट। ढेंकानाल निर्वाचन होची। ये चारिटी लोकसभा निर्वाचन जिते चली अनुशीलन करवा जे कौटी कहार स्थिति केमती अच्छी आरंभ करवा पुरी पाखु। महाप्रभु श्री जगन्नाथ होती ओडिया अस्मितार प्रतीक आउ पूरा ओडिया परिचय। तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ क्षेत्र पुरी आरंभ करवा जे पुरी रे राजनीतिक माहौल केमती अच्छी एवं पुरीर जो निर्वाचन क्षेत्र गुड़िक रही से क्षेत्र गुड़िक कहार स्थिति केमती अच्छी। पुरी को जदि देखा जाए पुरी रे दशंधि धरिकी जे नेता थिले महेश्वर महांती वियोग घटी आवर्तमान पुओ सुनील महांती विजु जनता दल प्रार्थी होती। लड़ाई होची स्थानीय विधायक जी अच्छा जयंत षडंगी नीलू षडंगी सहित। ब्रह्मगिरी निर्वाचन होची उपासना महापात्र जे स्थानीय विधायक थिले ललटेन्दु विद्याधर महापात्र झील एवं जी वर्तमान विधायक थे ललितेन्दु विद्याधर महापात्र बेबी झियारी। बीजेपी से टिकेट काटिक उपासना को देती बीजेडी थैथान कर उमाकांत सामंतराय को सत्यवादी नहीं ब्रह्मगिरी। पिपिली को जदि आसवे पिपिली लड़ई होची स्वर्गत प्रदीप महारथी जी पुओ अच्छा रुद्रप्रताप महारथी विजु जनता दल प्रार्थी होती विपक्ष प्रार्थी होती आश्रित पट्टनायक जी भारतीय जनता पार्टी पुरी जिला सभापति अच्छा। लड़ई केवल एम भितर सीमित नहीं। लड़ई अच्छी नयागढ़ रे रणपुर रे चिलिका रे ये तीन जगह निर्वाचन होची। अरुण साहू जी पूर्वतन मंत्री सी विजु जनता दल प्रार्थी होती। तेरे आम विधानसभा क्षेत्र को कम आसवा लोकसभा क्षेत्र को अधिक आसवा। लोकसभा क्षेत्र में एथर लड़ई होची अरूप पट्टनायक एवं संबित पात्र भितर। संबित पात्र जातीय मुखपात्र भारतीय जनता पार्टी जड़े जातीय चेहरा बा नेशनल फेस आप अरूप पट्टनायक सेमती नेशनल फेस से मुंबई पूर्वतन पुलिस कमिशनर थे। विजु जनता दल गत थर भुवनेश्वर प्रार्थी हारी एथर पुरी प्रार्थी होती। पुरी जदि टक्कर कथा कहबा ताले बीजेपी या भितर अनेक स्थान में ग्रो कर सारी। गत 2 वर्ष भितर पंचायत निर्वाचन पर जो भाव में संबित पात्र रेगुलर टच रे रही पुरी रे एवं मोदी आसी प्रधानमंत्री मोदी आसी रोड शो करने पर पुरी रे आशातीत भाव बीजेपी प्रति गोटे हवा जाऊँगी पवन बहुची बोली समस्ते कहते। तेबे अरूप पट्टनायक भी कमती खेलाड़ी नुहति जेहेतु पुरी लोकसभा क्षेत्र अधीन 7टी जाक विधानसभा क्षेत्र में बीजेडी भल स्थित अच्छी ता भर जदि केवल उपासना क्षेत्र ब्रह्मगिरी एवं नीलू क्षेत्र पुरी ये दुईटी जगह बीजेपी गला थर जीति तेणु से जगह किसी उलम विलम हो पारे जदि हो पारे ना सेठी बीजेडी भल स्थित अच्छी बोली बीजेडी दाबी करुच्ची। तेबे कहुपे जे संबित वर्तमान सुधा आज सुधा भल स्थित रही संबित दाबी करुँच एथर विजय निश्चित। आसवा कटक को कटक संतृप्त मिश्र बीजेडी एवं भर्तुहरी महताब जी 7 थर विधायक थे सॉरी सांसद थे विजु जनता दल से बर्तमान भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी। कहुपे गोटे कथा जे बीजेपी को गलापर भर्तुहरी महताब जो दाबी करुँच से पूर्व लक्षाधिक भोट्रे विजयी होते बोली से भोटी प्रकृति में भर्तुहरी महताब ना से भोटी विजु जनता दल। जदि विजु जनता दल होता है भर्तुहरी महताब पराजय सुनिश्चित। जदि भर्तुहरी से भोट होता है भर्तुहरी निश्चित भाव बीजेपी जीतवे बीजेपी प्रार्थी हेल्ले जीतवे। किंतु या भर गोटे अनुशीलन करार कथा हूँ जे संतृप्त मिश्र जे जदिव कटक रे जन्म होना कि कटक रे बढ़ी कटक रे पढ़ी बाहर जाई प्राइवेट सेक्टर रे काम कर कटक जिलार कौन सी गोटे निर्वाचन मंडली एमती ना कटक लोकसभा क्षेत्र में जो बीजेपी भल स्थित अच्छी। कटक आप बारवाटी कथा कहतु चौदर कथा कहतु सदर कथा कहतु खनपड़ा कथा कहतु बांकी कथा कहतु बड़म्बा कथा कहतु आठगड़ कथा कहतु जोटी देखिए से बीजेडी भल स्थित अच्छी। तेणु भर्तुहरी महताब जे निज सपक्ष में गोटे जनमत नहीं जीवे तार कहीं किसी किसी आस्पर्धा देखा जाऊनी से कौन चित्र देखा जाए। हाँ हो पारे जदि मिराकिल हुए तार भर्तुहरी महताब जीतवा सुनिश्चित हो पारे। किंतु आजिका दिन में देखा जाए बीजेडी कटक भल स्थित अच्छी।
କାରଣ ୟାର ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ବା 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଡିଜି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବେଇ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭୋଟ ମାଗୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୋଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। କିଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଜେପି କଟକରେ କେବଳ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଙ୍କୁ ହଉ, ନିଜ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରୁମିଂ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ କାଳ ଯେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ ଗ୍ରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ କଟକରେ ହେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଆମଦାନୀ ନେତା ବା ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି, ଅଥଚ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏମିତି ନାହାନ୍ତି। ଗଲାଥର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ହାରିଥିଲେ, ଏଥର ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ 2-3 ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବା 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁମିଂ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନା, ସେଠି ବର୍ତ୍ତୁରୀ ମହତାବଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତୁରୀ ମହତାବ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ, 7 ଥର ସାଂସଦ, 6 ଥର ସାଂସଦ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେହେରା ହେଲେ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 2019ରେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଗଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ମହେଶ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ହାରିବାର ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ନାହିଁ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଲହଡ଼ା, ତାଳଚେର এই ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ମାର୍ଜିନ ଦେଇପାରେ। ଗତଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ଭୋଟ ତାଳଚେର ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଅଛି। ଯଦି ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ଭୋଟଟି ବିଜେପି ପଟକୁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଅନୁଗୁଳ ପଟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନୁଗୁଳର ଭୋଟ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କର କାହା ପାଖକୁ ଯିବ, ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଟି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଯଦି ସନ୍ଦେହ ସତ ହୁଏ ଆଉ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କ ଭୋଟଟି ଅନୁଗୁଳ ପଟର ଭୋଟଟି ପାଲଲହଡ଼ା, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଅଛି, ଏ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଯଦି ବିଜେଡି ପଟକୁ ନ ଯାଏ, ବିଜେପି ପଟକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟେ ରୁଦ୍ରପାଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରାଇ ଦେଇପାରିବେ ବା ହିନ୍ଦୋଳରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭୋଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ଚିରକାଳ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି କି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ଅଧିକ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆସିବା ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଲଢ଼େଇ। ଏଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବବି ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ବା ଦୁଇ ଚେହେରା, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚେହେରା, ଦୁଇ ବିଶାଳ ଚେହେରା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ବବି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେଙ୍ଗାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ବବି ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୌଣସି ଗୁଇନ୍ଦା ବା କୌଣସି ସର୍ଭେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହିଁ ବିଜେଡିକୁ। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିତୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ହାୱା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟି ହାୱା ବହୁଛି, ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମିଶାଇ କହୁଛି, ଏଠି ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡିର ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବିଜେପିର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିତିଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ବବି ଦାସ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ହାୱା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାୱା ଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଜିତୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜିତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ କେହି ଚିରକାଳ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ୟାର ଶେଷ ବଲ୍ରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଛକା ବି ହେଇପାରେ, ୱିକେଟ୍ ବି ଗଳିପାରେ। ତେଣୁ ଡିଫେନ୍ସ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କିଏ କେତେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କେତେ ଭୋଟ ଯାଉଛି ଏବଂ ୱିକେଟ୍ ଗଳୁଛି ନା ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଛକା ହେଉଛି, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଉପରେ। ତଥାପି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଜେପି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦିଓ ରହିଛି, ବିଜେଡି କୌଣସି କସର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅବସର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନାହିଁ। ବବି ଦାସ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବବି ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି
ଯେ ବବି ଦାସଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହାରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେବେ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ତ ଜୁନ୍ 4ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆସିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପରାଜିତା ବୋଧହୁଏ ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟି ରହୁଛି, ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, 5 ବର୍ଷ କାଳ ଖଟିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ କରିକି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଆହୁରି, ଛବିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଛବି ସେଥିରେ ମଳିନ ପଡ଼ିବା ବଦଳରେ, ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ବଦଳରେ, କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବା ବଦଳରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଛବିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୋର ଅନୁମାନ। ଏବଂ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବାପା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ବଦନାମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ବଦନାମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପା ଭାଇ ମିଶି ଯଦି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରାଜୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି, ବାପ ଏବଂ ପୁଅ ମିଶିକି ପୁଅ ମନ୍ମଥଙ୍କର ଛବିକୁ ବେଶୀ ମଳିନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ମନ୍ମଥଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସୁର ଯଦି ବୁଲି ନଥାନ୍ତେ, ବାପା ସୁର ଯଦି ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଲିକି ଭୋଟ୍ ମାଗିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଅଲଗା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ସେ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ନୂଆ ନେତା, ନୂଆ ଚେହେରା ପ୍ରଥମ କରି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମନେଇବାର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫାଇଟ୍, ସେ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁକି ବାହାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ବିଜେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଗଲାଥର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଜଟଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିଲା, ବିଧାନସଭା ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଗଲେ ଲୋକସଭା। କୁହାଯାଇପାରେ ଗଲାଥର ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ ନଥିଲେ ବା କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ହେଲା। ଏଥର କଂଗ୍ରେସରୁ ୱାସିର ନୱାଜ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଭୋଟ୍ ଯାଇପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଭୋଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯୁବ ନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାହା କିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସବୁ ପରେ ବି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତି, ଜଟଣୀ, ବେଗୁନିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ମାର୍ଜିନ୍ ଭଲ ଆସିପାରେ। ଜଟଣୀରୁ ଭଲ ଆସିବ, ବେଗୁନିଆରୁ ଭଲ ଆସିବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭଲ ଆସିବ, ଏ ତିନିଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭଲ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ହେଉ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେ ଭଲ ଭୋଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଯଦିଓ ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ ଭୋଟ୍ ପାଇବ, ସମସ୍ତେ ଜିତିବେ, ଏ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ସର୍ଭେ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁତକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଜିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ଉପରେ କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକା ସମୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ମୋଦି ଆସି ନବୀନକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଏ ଟସଲ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ସେତିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ଯାହା 2024ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମତଦାନ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନର ସମୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାରି କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କାହାରି କଥାକୁ ଶୁଣି ଭଳି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ, ନିର୍ବାଚନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସରକାରରେ ଆଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।